달리카 팬이세요? 네. Okay. Hello. 안녕하십니까. Thank you, everyone. Thanks, everyone, for joining us 함께 this 해주셔서 afternoon, especially during 감사합니다. lunchtime. So 특히 지금 appreciate your 점심시간인데 함께 participation 해주셔서 and 진심으로 taking interest in what we're 감사드립니다. about to talk 저희 about. 세션에 관심을 And thank you 가져주셔서 to the 감사드립니다. organizers for 또한 hosting 주최 this 측에도 wonderful 진심으로 opportunity. 감사드립니다. And we're going to be talking. I think our topic today is 오늘 how 주제는 K-startups can go K global. And we 스타트업의 have, 글로벌 진출 it's my 전략인데요. pleasure to have our distinguished 오늘 연사분들을 members of the 이렇게 panel today. 모셨습니다. Do we have Daryl? 원대로님은 온라인으로 접속이 되셨을까요? So before I introduce each members of our 각 panel, 연사분들을 just a little bit 소개드리기 about 전에 myself. My 간단하게 name is 저에 대해서 Michael Jeon, 말씀드리겠습니다. 저는 마이클 and I 존입니다. am one of the managing partners for 저는 솔라스타 벤처스의 매니징 파트너입니다. 샌프란시스코에 위치를 하고 있고요. 저희는 딥테크 기업에 투자를 합니다. 또한 초기 기업에 투자를 하고 있고요. 샌프란시스코의 집중은 거기에 하고 있지만 솔라스타 벤처스의 경우에는 아주 IB 인베스트먼트의 미주 법인입니다. 아마 아시겠지만 프리미엄 벤처 캐피털 기업이죠. And so with that, it's my honor to be able to introduce our distinguished panelists. 그렇다면 오늘 함께해 주신 연사분들을 소개해드리겠습니다. My left, 제 왼쪽에 계신 분 먼저 소개드리겠습니다. 실리아 인델님이신데요. 먼저 자기소개 부탁드리겠습니다. 그리고 기관이라거나 기업이라거나 혹은 현재 직함에 대해서 말씀해 주시겠습니까? 네, 감사합니다. 저는 실리아 인달입니다. EQT 파운데이션의 CEO입니다. EQT라는 이 투자사의 사회공헌재단인데요. 총 20개의 오피스가 있고요. 또한 AUM이 2천억입니다. 8개 오피스는 아시아에 있고요. 또 한국에서도 오픈했습니다. 이번 주에 함께하게 돼서 기쁘게 생각합니다. 저희가 곧 임팩트 퀘스트를 진행을 할 텐데요. 최종 수상자는 오늘 오후에 진행이 됩니다. 발표가 됩니다. 4시에서 6시 사이에 진행이 됩니다. 매우 국초기 단계 스타트업에서부터 많은 기업들을 지지를 하고 있는데요. 임팩트 벤처
부분에서 이들이 상용화가 될 수 있도록 더 많은 자금 투자를 할 수 있도록 하고 있고요. 또 벤처 펀드도 있고요. 또 조금 후기 단계에 있는 인프라라거나 혹은 부동산 분야 등등에서 또 펀드를 가지고 있습니다. 네, 멋지네요. 감사드립니다. 오후 세션도 잘 진행되길 바라겠습니다. 네, 다음으로는 방기한 상무님 모시겠습니다. 안녕하십니까? 여러분들과 함께하게 되어서 진심으로 영광입니다. 저는 반기안입니다. 저는 파리라는 아름다운 도시에 거주를 하고 있습니다. 프랑스의 악셀러레이터인 스쿨랩에서 일을 하고 있습니다. 저는 한국 스타트업들을 도와주고 있는데요. 한국 스타트업들이 글로벌 진출을 할 수 있도록 하고 있습니다. 특히 프랑스 진출을 도와주고요. 유럽 시장으로의 진출을 도와주고 있습니다. 지난 4년 동안 감사하게도 100개 이상의 스타트업을 만날 수 있었습니다. 이분들의 유럽 진출을 도와줄 수 있었습니다. 네, 감사합니다. 또 원대로님이 함께하고 계신데요. 온라인으로 함께하고 계신데 소개 부탁드립니다. Hi, it's a good day, everyone. Yeah, 안녕하세요. sorry, it's a little bit noisy to hear. 네, 소리가 잘 안 들리기는 Good day, everyone. 합니다만 I'm Daryl Won, 저는 CEO of 원대로입니다. World Venture Builders in 밀트 Singapore. 벤처 We 빌더의 are helping CEO입니다. Korean SME and 저희는 startup 한국의 expand SME와 Singapore 이들이 and 싱가포르에 진출할 수 Southeast 있게 Asia. 도와주고 있고요. 또 동남아시아에 And it's an 진출할 수 있게 honor 도와주고 to be 있습니다. part of this panel 이 패널에 함께 today. 되어서 진심으로 I have been 영광입니다. living and working in Singapore 저는 since 싱가포르에 2006 2006년도부터 until I 거주를 하고 became 일을 a 하고 Singapore 있습니다. citizen this year. 그리고 올해부터는 As I 싱가포르의 was 시민이 interested in the 되었는데요. global expansion of Korean 또한 tech SMEs, 한국의 이 as 기술 we call it ventures 중소기업들이 before, 혹은 I started my 스타트업들이 career at the 이 Samsung 싱가포르로 Corporation 진출을 to 할 수 develop 있게 and 도와주고 export tech 있습니다. appliances. However, after realizing the importance of the venture capitals, I moved 벤처 to one of the top 캐피털의 Korean venture 잠재력을 capitals 실행할 수 and 있게 invest 도와주고 in 있고요. overseas project with the Korean 해외 startups, especially in 프로젝트에 China 투자를 and 하고 the 있습니다. Southeast 특히 Asia. 중국과 동남아시아 This 지역에 led 투자를 me 하고 to be 있습니다. seconded to Singapore, so where I worked at the venture capital, private equity, and 하지만 even 싱가포르에서 before. A few years ago, I returned to 싱가포르에 the 거점을 startup 두고 scene. 투자를 And 하고 now I 있습니다. help the Korean startups sell 이제 their products 한국 and the 기업들이 services in Singapore. 싱가포르에서 서비스를 제공할 수 있도록 도움을 주고 있는 커리어를 쌓아가고 있는데요. 오늘 이 자리에서 한국 스타트업들이 어떻게 하면 해외 시장, 특히 동남아시아에서 성공할 수 있을지에 대해서 팁을 드릴 수 있기를 바라겠습니다. 자본보다도 중요한 부분이 많이 있기 때문에 이에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Great. Thank you. So I think we have 네, a 감사합니다. wonderful set of backgrounds and experiences 이제 전반적으로 representing 배경이라거나 different parts of the 혹은 world, which 설명을 is great. 들었는데요. 다양한 Not only 분야에서 have 함께 our 해주고 계신 panelists 것 같습니다. been assisting startups go 저희 global, 패널분들께서 but I think it's also 글로벌 great because 스타트업들이 a 글로벌 lot of us 진출을 도와줄 ourselves 뿐 have 아니라 that first-hand experience 저희 going 각자가 global. So 직접 이제 looking 글로벌 forward to 진출을 한 경험이 having 있는 a 것 very 같은데요. interesting discussion 정말 today. 흥미로운 토의가 So 되기를 let me 바라겠습니다. set the context here a little 그러면 bit so 전반적으로 that we 맥락을 can 먼저 get 말씀을 started on 드리겠습니다. our topic. So the most fundamental question that I 가장 have is 핵심 is 질문은요. about the motivation and rationale 동기입니다. for a Korean startup, let's say, 즉 or any regional 한국 startup, 스타트업이라거나 to go 혹은 outside 지역 of their own 스타트업들이 market and go 왜 global. 내수 시장을 So, 넘어서 글로벌 시장으로 가야 just to set 할까요? the scenes a little bit. Recently, there have been a number of 최근에 successful 많은 startups in the U.S. that 미국에 were 있는 started 성공적인 by 스타트업들이 natively Korean founders. 이 that have 한국인들에 managed 의해서 to raise 시작이 hundreds 되었다고 of millions 합니다. of dollars 그런데 from 이분들이 top-tier 수억 달러 Silicon 정도의 Valley 투자 자금 VCs. 유치를 Just to 했다고 name a 해요. few, 실리콘밸리의 companies VC로부터 like 자금 유치를 Noom 했는데요. or 눔이라거나 Sandberg or 샌버그라거나 Moloko, 혹은 come to mind. And 월러커라거나 these are 이런 great 기업들이 success 있는데 stories 정말 that provide a 성공적인 lot of 사례이죠. inspiration for other 많은 startups. 이들에게 영감을 주고 But 있는 in 성공 reality, this is 사례인데요. just a very small 그런데 subset. 실제로 봤을 And 때는 so my 이들이 first 아주 question 작은 is, 비중을 차지를 하고 how 있습니다. important 그런 should 차원에서 global expansion be for Korean or 한국 any 스타트업 regional 혹은 지역 startups? 스타트업 Why 입장에서는 why 얼마나 shouldn't 글로벌 a 진출을 startup 중요시해야 simply 할까요? focus on being very, 왜냐하면 very 왜 successful in their own 스타트업들이 domestic 그냥 내수 market 시장에서 where they 성공을 would 하면 have 되는 거 much 아닌가요? easier time perhaps 훨씬 더 그렇게 of 되면 being 사업을 하기가 쉬울 수도 successful? 있지 않을까, May I 또 start 성공하기 with 쉽지 Celine? 않을까 생각이 Yeah, 되는데요. sure. I think there's two
네, 두 가지 측면을 보면 좋을 것 같습니다. 먼저 개인적인 측면에서 봐야 될 것 같습니다. 여러분들이 기업가라고 하신다면 무언가를 만들고 싶으시겠죠? 만약 여러분들께서 정말 극대화를 시키고 싶으시다면 이 글로벌로 나아가야 한다고 생각을 합니다. 글로벌 스타트업이 된다고 한다면, 글로벌 기업이 된다고 한다면 많은 사람들의 삶에도 영향을 미칠 수가 있겠죠. 그래서 기업가들 중에서도 성공을 하는 사람들은 글로벌 사고방식을 가진 사람들이었습니다. 정말 크게 보고 또 의미 있는 것에 집중을 하는 사람들이 성공을 하는 것이죠. 그리고 또 대부분의 이 국가에서는 경제 성장이 더디게 일어나고 있습니다. 그렇기 때문에 비즈니스 모델이라거나 혹은 서비스가 글로벌 시장을 공략을 하게 된다면 좀 긍정적인 사회 혹은 경제 혹은 지구 전반에 효과를 가져오게 될 것이죠. 그렇게 되면 또 스타트업 차원에서도 성공할 확률이 높아지게 됩니다. 고객들의 충성도도 높아지게 될 것이고요. 또한 팀 내에서도 조금 더 절박하고 또 급박한 마음이 들 것입니다. 예를 들어서 기후위기 같은 경우에도 그렇죠. 많은 기업가들이 이러한 마음가짐을 가지게 되면 정말 진심으로 일을 하게 됩니다. 그래서 개인 차원에서도 시장 차원에서 봐야 합니다. 네, 우리가 싸워야 하는 문제가 더욱더 글로벌해지는 거죠. 네, 이 문제 해결의 비즈니스가 원래 그렇긴 하지만요. 디지털 연결이 지금처럼 극대화되지 않았을 때에는 그냥 내수시장의 소비자만 다루면 됐었습니다. 하지만 이제는 정말 다양한 이 시장에 있는 사람들을 한 번에 다룰 수 있게 된 것입니다. 같은 비즈니스 모델을 바탕으로 말이죠. 네, 그렇다면 이 방기아님께서 여기에 대해서 더 하시겠습니까? 아니면 원래 질문에 대해서 답변을 해주시겠습니까? 네, 저도 답변을 드리겠습니다. 일단 두 가지 말씀을 드릴 텐데요. 스타트업들이 이 외국 시장, 즉 글로벌 시장을 봐야 하는 이유가 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 좀 방어적인 부분인데요. 모두 아시겠지만 현재 세계 시장이 연결이 되어 있습니다. 그리고 다 개방이 되어 있다고 할 수 있겠죠. 그래서 만약에 해외 시장에 진출을 하지 않는다고 하더라도 해외 경쟁자들이 한국 시장에 올 가능성이 큽니다. 그래서 해외 경쟁자들이 오기를 그냥 기다리기보다는 오히려 직접 주도적으로 해외 시장에 나가는 것이 좋다라고 생각을 합니다. 그리고 아까 실리아님께서 잘 말씀해 주셨지만 조금 더 이제 공세적인 부분인데요. 스타트업들은 이 성장이라거나 혹은 비즈니스 개발에 집중을 하곤 하는데 이 내수 시장의 기회가 제약이 있다라고 한다면 당연히 조금 다른 시장을 둘러보는 게 좋다고 생각을 합니다. 다른 기회를 모색을 하는 게 좋겠죠. 그래서 자연스러운 일이라고 생각을 합니다. 실리아님께서 말씀해 주신 부분과 완전히 공감을 하는데요. 현재 스타트업들이 다루고 있는 많은 문제들이 글로벌 차원의 문제들입니다. 그래서 만약에 정말 그런 문제들에 임팩트를 가하고 싶다면 당연히 해외 시장 진출을 꾀해야 한다고 생각합니다. 네, 원대로님께 질문 드리겠습니다. 지금 싱가포르에 계신데요. 물리적으로나 혹은 지정학적으로나 조금 작은 국가이긴 합니다. 한국과 비슷한데요. 그렇다면 싱가포르 기업들은 해외 시장으로 가고 싶어 하나요? 아니면 한국 기업들이 싱가포르 시장으로 가고 싶어 하나요? 네, 좋은 질문입니다. 저는 무역회사에서 일을 한 적이 있습니다. 그래서 한국 제품을 해외로 수출하는 역할을 맡았는데요. 한국인들은 저희가 수출을 중심으로 성장을 해왔습니다. 세계화를 이야기를 할 때 가장 중요한 것은 왜 나가고 싶어 하는가, 왜 해외 시장에 진출을 하고 싶어 하는가, 왜 특정한 국가, 특정한 지역을 공략하려 하는가에 대한 답변을 먼저 해야 합니다. 아까 싱가포르가 작은 국가라고 했는데요. 한국보다도 작은 국가이죠. 싱가포르 기업들은 당연히 이제 해외로 나가고자 하고요. 또한 즉 모순적으로 보일 수 있겠지만 전 세계적으로 봤을 때 한국
잘 하고 있는 국가가 많이 없습니다. 뭐 환경이라거나 혹은 정부의 지원 차원에서도 마찬가지죠. 그렇기 때문에 이 해외 시장의 규모를 볼 때라거나 또 한국에서 입증이 된 제품이라거나 서비스가 있다고 한다면 내수 시장에서 먼저 퍼포먼스를 극대화하는 것도 중요하다고 생각을 합니다. 국제적인 시장이 있는 만약에 국제적인 시장이 있는 제품과 서비스라고 한다면 반대로 처음부터 국제 시장을 노려봐야 하겠죠. 네, 감사합니다. 좀 얘기를 다시 돌아가서 해보면 좋을 것 같은데요. 그런 이제 강한 뭐 이유와 동기 등에 대해서 이야기를 해주셨는데, 그래서 저희가 실제로 해외 진출을 했다고 이제 생각을 해봅시다. 해외 진출을 했다면 그럼 문화적인 이해를 잘하는 것이 얼마나 중요할까요? 문화도 다르고 언어도 다르지 않습니까? 그것을 잘 이해하고 문화적으로 수용하고 언어를 잘 알고 하는 것들이 얼마나 중요한 영향을 미친다고 생각하십니까? 글로벌하게 성장하려는 스타트업에게 이것이 얼마나 중요한지, 그리고 프로덕트 디자인이라든지 영업이라든지 이런 자금 조달이라든지 이런 하고 있는 활동에 따라서 중요성이 달라질 수도 있을까요? 사운드가 클리어하지 않아서 잘 들리진 않았는데요. 이런 문화적인 뉘앙스의 차이를 잘 이해하는 것이 얼마나 중요한지 질문을 드렸습니다. 그리고 그것이 회사의 업무 유형에 따라서 달라질 수 있는지 질문을 드렸는데 잘 들리셨을까요? 그래서 문화적 차이점에 대해서 말씀을 하셨죠. 특히 뭐 프로덕트를 뭐 셀링할 때 싱가포르에서 프로덕트를 이제 판매를 할 때의 경우에 대해서 한번 생각을 해볼까요? 제 생각에 한국인들은 좀 전반적으로 이제 커뮤니케이션을 한국에서 하는 것처럼 하는 경향이 있는 것 같습니다. 예를 들어서 뭔가 소개가 필요하다고 해봅시다. 이제 적절한 파트너를 찾기 위해서 소개가 필요한 경우라고 하면 한국의 경우에는 아는 사람을 통해서 소개받는 게 굉장히 쉬운 경우죠. 그래서 나를 좀 소개해 줄 수 있겠냐 이런 식으로 지인을 통해서 하는 경우가 일반적입니다. 그런데 이런 인적 네트워크가 물론 굉장히 중요한 자산입니다. 그런데 한국에서는 이것이 조금 더 쉽게 되기도 하고, 그래서 이런 소개를 통해서 조금 쉽게 확장하려는 그런 경향성이 있는 것 같기도 해요. 그래서 저도 이제 뭔가 새로 한국 회사들을 만나게 되면은 이제 저에게 소개를 해달라고 그렇게 요청을 하시는 경우가 있는데요. 이 소개를 통해서 쉽게 이루어질 수 있다고 조금 생각을 하는 경우가 있는 것 같습니다. 그래서 그냥 하나의 예시인데요. 두 번째는 저희가 제품이나 서비스를 현지화할 때 언어를 변경하는 것만이 능사는 아닙니다. 무조건적으로 언어만 변경하는 것보다 전반적인 배경에 대해서 더 이해를 해야 합니다. 그래서 단순히 상품이나 서비스를 언어만 바꾸어서 수출을 하는 것으로는 충분하지 않고요. 뭔가 서비스나 상품을 개발을 할 때 여기에 한국에서 하는 것보다 실제로 여기에서 이해를 하면서 하는 것이 더는 좋다고 생각합니다. 그래서 스타트업을 창업을 할 때부터 저는 이제 글로벌한 곳에서 하는 것, 그 목적지 국가에서 하는 것을 조금 추천을 드리고요. 예를 들어서 뭐 싱가포르가 타겟 마켓이라면 싱가포르에서 아예 창업을 시작하는 식으로 저는 그렇게 시작하는 걸 추천을 드리는 편입니다. 그래서
저는 이걸 피보팅 단계에서 추천하지는 않고, 그리고 가끔은 한국 스타트업들이 이제 피보팅을 하려고 하는 경우에서 해외 마켓에 리서치를 할 때 조금 혼란스러워하는 경우가 있는데, 그렇게 피봇하는 것보다는 처음부터는 목적지로 하는 곳에서 시작을 하거나 아예 이후에 옮겨오는 것이 더 나을 것 같습니다. 네, 그래서 단순한 언어만의 변경이 아니라 이제 문화적인 것을 잘 이해하기 위해서 정말 그 문화에 흡수돼야 한다. 그리고서 물리적으로 그곳에 존재감이 있는 것이 좋다라는 이야기를 해주셨는데요. 실리아님의 생각은 어떠하십니까? 문화적인 이해라든지 그런 부분의 중요성에 대해서 어떻게 생각하고 계실까요? I think I can draw on the lesson from how AKT has been building up its local presence. 저희가 이제 현지에서 어떻게 했는지에 대해서 얘기를 할 수 있을 것 같아요. 저희가 1994년에 시작을 하면서 전 세계적으로 저희가 이제 함께 일하고 있는 직원들은 2,000명 정도가 있는데요. 저희가 아시아에도 8개 지사가 있고, 새로운 지사를 열 때 저희는 항상 글로벌하게 한 사람들과 시작을 합니다. 물론 이제 로컬에 대한 그 현지에 대한 이해를 하고 그 현지의 사람들이 있죠. 왜냐하면 현지 지사를 여는 거니까요. 그렇게 글로벌하게 사람들을 조합하는 것을 저는 추천을 드리고요. 이 시장에 우리가 예를 들어서 뭐 지사를 내고 그래서 이 시장을 타겟팅을 하려고 한다 하면은 그 현지에서 직원을 구한다든지 아니면 뭐 그 현지 사람들한테 리치아웃을 할 수 있는 그런 현지의 파트너를 구한다든지 하는 식으로 하면 좋을 것 같고요. 그리고 지사를 연다고 할 때 이제 또 본사에 와서도 조금 더 같이 시간을 보내게 되죠. 그래서 헤드쿼터와 지사의 커뮤니케이션을 통해서 그런 상호작용을 할 수 있고, 기업가 정신에 대해서 함께 이야기할 수 있고, 성과를 내기 위한 논의를 할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 그것이 다양성과 포용의 차원에서도 중요한 것 같아요. 투명성, 다양성, 포용성을 저희는 굉장히 중시하고 있는데요. 그래서 문화 장벽을 극복하고 클리어하게 커뮤니케이션하고 개방적으로 소통하는 것이 저희에게 매우 중요합니다. 문화별로 다 다를 수도 없고, 그리고 개방성의 정도에서도 또 국가별로 다를 수밖에 없죠. 문화가 다르니까요. 그래서 항상 확실한 커뮤니케이션을 통해서 오해가 없도록 하는 것을 중요할 것 같습니다. 그래서 현지 시장에 대해서 잘 이해하고 그쪽과 상호작용하면서도 또 글로벌하게 함께 사람들을 포용할 수 있다는 게 중요하다는 말씀 주셨는데요. 프랑스의 경우에는 어떤지 좀 말씀해 주시겠어요? 이미 많은 얘기를 하셔서 새로운 얘기가 제가 많지 않을 것 같긴 한데요. 현지화가 저는 중요하다고 생각을 합니다. 나의 상품이나 서비스를 다른 시장에 소개를 할 때 현지화가 중요하고, 차이가 있다는 것을 인지를 해야 됩니다. 예를 들어서 프랑스와 한국 시장 사이에 당연히 차이가 있겠죠. 이런 부분을 잘 인식을 해야 하고, 그리고 예를 들어서 한국 시장에서 굉장히 성공적이었다고 하더라도 그것을 그대로 프랑스 시장에 적용할 수는 없는 것입니다. 그렇기 때문에 프랑스 고객들의 피드백도 모아야 하고, 그거에 맞춰서 프로덕트를 좀 조절해야 할 필요도 있죠. 그래서 저도 문화적인 이해가 매우 중요하다고 생각합니다. 상품을 현지화하고 가치 제한을 조절하는 과정에서 그 현지 시장의 관점을 반영을 하는 게 맞다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 이제 조금 문화적인 대해 얘기를 했는데 조금 더 구체적인 부분에 대해서도 같이 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 저희 여기 스타트업 창업가 분들도 와 계실 것 같은데요. 조금 how to의 이야기를 해보면 좋을 것 같습니다. 우선적으로 실리아님께 먼저 질문 드리겠습니다. 스타트업을 운영한다고 하면 언제가 나의 상품을 글로벌하게 내세우기에 좋은 타이밍인지 알 수 있는 방법이 있을까요? 그 타이밍을 어떻게 결정할까요? 우선 저희가 나의 그 상품 마켓 핏이 어떻게 되는지를 이해하는 게 중요한 것 같은데요. 성정을 노리고 계신다면 성숙한 시장에서 노릴 수 있고요. 예를 들어서 임팩트 스타트업이라고 한다면
개발도상국이 타겟이 될 수도 있고 다른 이제 미국이나 유럽 같은 곳이 이제 타겟이 될 수도 있는데 그런 타겟에 따라서 상품의 가격을 조정해야 할 필요도 있습니다. 그래서 국제적인 무대에서 어느 시점이 시작하기 좋은지 어느 시점에 내가 볼륨을 올려서 단위 경제의 이득을 볼 수 있을지 그 지점을 기반으로 고민을 하면 좋을 것 같습니다. 수요가 어느 정도 이제 예측 가능하고 성숙한 시장에서 수요가 어느 정도 예측 가능한 곳이 좋다는 말씀이시죠. 새로운 스타트업으로서 업계에 당연히 큰 변혁을 가져오고 싶어 하죠. 그래서 고객들의 무엇을 필요하는지를 들여다보게 되는데 우선적으로 이제 지금 이 시장에 있는 것이 무엇인지를 이해를 하면 좋을 것 같습니다. 그러면 말하자면 시장에 대한 이해도 많이 필요하고 그 시장에서의 나의 지금 포지션과 핏에 대한 가치 제한도에 대한 이해도 필요하다는 말씀이시네요. 기안님께서도 이 주제에 대해서 공유해 주실 말씀 있으실까요? 네, 뭐 여러 가지 다른 측면이 있을 수 있을 것 같은데요. 스타트업의 굉장히 초기 단계라고 할지라도 또 뭐 다른 시장에 가고 싶을 수도 있죠. 제가 생각하기에는 국제적으로 확장하는 것이 물론 당연히 어려운 일이기는 한데요. 비즈니스를 개발하고 새로운 사업을 위해서 비즈니스를 개발할 때 굉장히 많은 시간과 노력이 소요됩니다. 그래서 그렇게 많은 시간과 인력이 소요된다는 것을 고려를 해서 관련된 배경 공부를 이미 충분히 하시고 리서치를 하시고 하는 게 좋을 것 같고 국내 시장에서 이미 트랙션이 조금 있는 것이 좋을 것 같습니다. 그리고 비즈니스 모델에 대해 좀 한국 안에서 이미 조금 안정적일 때가 더 글로벌하게 가기에 안전한 시기일 것 같습니다. 그래야 이제 국제적으로 나갈 때 그렇게 크게 어려움을 겪지 않고 그 전체 비즈니스가 위험에 빠지지 않게 하면서 확장을 할 수 있을 것 같습니다. 조금 조심하라는 차원에서 저는 말씀을 드린 것입니다. 조금 이렇게 연구를 하고 그 분야에 대해서요. 네, 대론님께서도 이제 싱가포르 회사들이 해외로 확장하려고 하는 경우를 많이 보셨을 텐데요. 언제쯤 싱가포르 회사에 글로벌하게 확장해도 좋다, 아니면 너는 준비가 안 됐다 이런 얘기를 하시는 기준이 있으신가요? 네, 좋은 포인트입니다. 우선 그 시장 타이밍이 중요하겠죠. 이 상품과 서비스가 이미 나의 시장 또는 한국에서 어베일러블한가 아니면 굉장히 이른 개발 초기 단계인가에 따라서 달라질 수 있을 것 같습니다. 가장 이제 위험할 수 있는 단계가 제가 아까 말씀드린 것처럼 이제 피보팅을 하면서 글로벌하게 확정하려고 하는 경우가 될 수 있겠는데요. 그리고 적절한 해외 시장을 또 고를 때에도 고려해야 할 것이 있습니다. 각각 시장에서의 수요가 어떻게 되는지, 그리고 그를 위한 우리가 사용하는 기술을 어떻게 되는지, 그 각각 시장의 경제 발전의 정도에 따라서 또 고객들의 구매력에 따라서 어떤 차이가 있는지를 고려를 해야 하고요. 그리고 또 그 시기에 그 시장에 필요한 상품인지에 대해서도 고민을 해보셔야 합니다. 네, 모든 시장이 똑같지는 않으니까요. 좋은 포인트입니다. 다음 질문도 약간 비슷한 질문일 수 있는데 조금 다른 질문이고 이제 원하시는 분이 대답을 해주시면 될 것 같아요. 이전 질문에 붙여서 질문 드리자면 언제가 스타트업이 첫 번째 현지 영업 담당을 고용하기에 좋은 타이밍일까요? 파트너 채널을 통해서든 현지 직접 인력을 통해서든 어떤 마일스톤에 달성하면 영업 인력을 현지에서 구하는 것이 좋다 같은 기준이 있으신가요? 저를 쳐다보셔서 제가 대답을 해보도록 하겠습니다. 저는 좀 초기에 일찍부터 하는 것이 좋다고 생각합니다. 해외 시장에서는 떨어져서 원격으로 있지 않으십니까? 그래서 그 시장에서 어떤 일이 발생하고 있는지에 대해서 잘 이해하고 그 현지 시장의
에서의 수요와 그 기대에 대해서 잘 이해하기 위해서는 그런 사람이 굉장히 초기부터 있는 것이 저는 좋다고 생각을 합니다. 그래서 현지의 그 영업 담당을 굉장히 처음부터 이제 배치를 하시고 피드백을 받으시고 잠재적 고객에 대한 이제 피드백까지 같이 그 사람을 통해서 받아서 이제 우리 회사의 상품을 디자이닝 하는데 반영할 수 있도록 하는 것이 좋은 전략일 것이라고 생각을 합니다. 그래서 타겟 시장의 전략적으로 특히 우리 회사의 미래에 중요하다고 생각을 하시면 더더욱 발빠르게 하셔서 현지의 영업 인력을 구하시는 게 좋을 것 같습니다. 어떻게 생각하십니까? 네, 정말 저도 동감합니다. 정말 중요한 단계죠. 그런데 만약에 시장에 들어가실 거라면 그래도 너무 늦게 들어가서는 안 된다고 생각을 합니다. 전략을 설정을 할 때부터 이 점을 꼭 감안하셔야 되고요. 마케팅도 마찬가지입니다. 마케팅도 문화에 상당히 기반을 하지 않습니까? 우리가 이제 어떤 이야기를 하는지 또 어떤 유머 전략을 쓰는지 이것도 문화를 기반으로 하기 때문에 문화적인 차이를 잘 감안하고 고려할 수 있어야 한다고 생각합니다. 네, 두 분 모두 그래도 그나마 좀 빨리 들어가야 한다라고 생각을 하시는 것 같습니다. 꼭 세일즈 차원에서뿐만 아니라도 좋은 활류 과정이 될 수 있기 때문인 것 같은데요. 맞나요? 네, 마켓 핏을 찾기 위해서도 그렇습니다. 네, 저도 동의합니다. 싱가포르 시장의 경우에 제 경험을 좀 공유해드리고자 하는데요. 물론 미국 정도의 규모는 아닙니다. 하지만 이 싱가포르 자체에 맞게 전략을 짜는 게 중요합니다. 예를 들어서 영업 인력을 처음 채용을 할 때부터 이 MVP를 잘 테스트를 해야 합니다. 여러분의 팀 내에서 이렇게 테스트를 하는 게 중요하고요. 최소한 예를 들어서 B2B 솔루션이라고 한다면 먼저 테스팅을 하고 난 다음에 그 다음에 외부적인 테스트를 하는 게 중요합니다. 그래서 이 단계에서는 중간 단계 매니저보다는 조금 더 하이 레벨 매니저를 채용하는 게 중요합니다. 싱가포르에서는 근데 인건비가 높기 때문에 시니어 레벨 혹은 하이 레벨의 인재를 채용하는 게 조금 어렵긴 하죠. 그렇기 때문에 이럴 때는 이 현재 세일즈 파트너를 통해서 리셀링을 하는 게 도움이 된다고 생각을 합니다. 네, 좋은 공식을 제시해 주신 것 같습니다. 이렇게 바로 따를 수 있는 원칙을 제시해 주셔서 매우 유용한 것 같습니다. 제가 이런 비즈니스를 하는 것도 바로 그런 이유 때문이에요. 잘 짚어주셨습니다. 네, 그러면 지금 유용한 조언을 해주셨는데 다음 단계로 넘어가 보도록 하겠습니다. 펀딩을 받는 방법, 즉 글로벌한 소스에서 자금을 유치하는 방법에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 한국 기업들이 해외 진출을 하는 아주 중요한 이유 중에 하나죠. 글로벌 확장을 하는 주요 요인 중 하나일 텐데요. 다시 이 순서로 가보도록 하겠습니다. 그렇다면 한국 스타트업이라거나 혹은 지역 스타트업 입장에서 꼭 염두에 둬야 될 게 있을까요? 즉 해외 투자자들로부터 자금을 유치를 하려고 할 때, 즉 실리콘밸리 PC라거나 혹은 이 유수의 유럽 투자자, 즉 EQT와 같은 곳에서 투자를 받으려고 할 때 한국 기업들이 염두에 둬야 하는 것들이 있을까요? Yeah, I think this is becoming, or it relates back to cultural differences. 문화적인 차이로 다시 돌아가는 것 같습니다. The differences I see in founders across the world. 전 세계를 봤을 때 좀 차이가 있는 것 같은데요. 이 패널분들께서도 아실 거라 보는데 미국 기업가라거나 혹은 미국 문화의 경우에는 매우 직설적입니다. 매우 야심차고요. 또한 매우 강력한 이 제품에 대한 강력한 신념이 있죠. 또 이 그래프가 계속 이제 우상향을 하는 그런 모습을 보이곤 하는데 일반적인 기업가들을 찾고자 하는 것 같아요. 그러니까 그런 모습을 가진 사람들을 찾고자 하는 것 같습니다. 이쪽 분야 그리고 또 반면에 유럽의 경우에는 조금 더 겸손한
측면을 보이는 것 같습니다. 지나치게 과대 포장을 하는 게 아니고요. 조금 더 겸손한 모습을 보이기 때문에 이 점을 기억하는 게 중요할 것 같습니다. 오히려 이 경우에는 이 문제가 어느 정도 규모인지 또 어느 정도의 가치 제한을 줄 수 있는지 뭐 그런 슬라이드가 한두 개 더 있는지 이런 것뿐만 아니라 다양한 투자자들의 니즈에 대응을 할 수 있는지 그런 것들을 보는 것 같거든요. I agree. You know, I 네, 저도 I've 동감합니다. actually lived in London for 4 years. 제가 4년 정도 런던에 거주를 하면서 유럽 기업들에 투자를 해왔고요. 많은 아시안 기업들이 저희에게 피칭을 하러 왔어요. 근데 놀라운 점이 있었습니다. 이분들이 사실 미국의 관점에서는 정말 너무나 겸손하게 이야기를 하더라고요. 겸손한 게 좋긴 하죠. 겸손이 미덕이긴 합니다만 항상 효과적인 건 아닙니다. 특히 실리콘밸리에서는 효과적이지 않을 수 있죠. 또 한 가지 더 말씀을 드리고 싶은데요. 투자를 하고 난 다음에요. 이 투명성이 중요합니다. 이큐티의 경우에는 문제 역시도 이 좋은 소식만큼이나 빠르게 전달되어야 한다라는 이야기를 하는데요. 미국 기업가들의 경우에는 업데이트를 줄 때 이런 건 좋은데 이런 건 안 좋다, 정말 안 좋다 이런 이야기를 바로 합니다. 도움을 주어야 한다 이렇게 바로 이야기를 합니다. 그러면 저희가 도움을 줄 수가 있는 거죠. 근데 다른 지역의 경우에는 좋은 소식은 잘 전달을 해줍니다. 왜냐하면 투자자들이 원하는 것만큼 좋은 소식이 아니라는 것을 전달하기 어려워하는 분들이 있거든요. 그런데 솔직하게 이야기를 하는 게 중요합니다. 그리고 매우 직설적으로 어떤 게 필요한지 정확하게 이야기를 해야 합니다. 여러분들이 도와줄 수 있는 방대한 네트워크가 있으니까요. 솔직하게 말씀해 주세요. 네, 좋은 조언이었습니다. 네, 투자자들이 정말 좋아하는 혹은 중점적으로 보는 분야가 조금 다른 것 같긴 한데요. 그러면 프랑스 쪽에서는 어떻게 자금 조달을 할 수 있을지 안내 부탁드립니다. 네, 한국 스타트업들이 프랑스에서 혹은 유럽에서 자금 유치를 하는 건 쉽지가 않습니다. 한국이 일단 지리적으로 상당히 멀리 있기 때문이죠. 문화적인 격차가 그만큼 상당히 큽니다. 프랑스 투자자 입장에서는 포괄적으로 어떤 한국 기업을 평가하기가 어려울 것입니다. 그렇기 때문에 이쪽에 유럽이라거나 혹은 프랑스에 자금을 유치하는 게 쉽지는 않은데요. 여러분들께 드릴 수 있는 팁이라고 한다면 이 현지 투자자를 활용하라는 것입니다. 예를 들어서 프랑스 투자자들이 한국의 기회를 볼 때 일단 이미 이제 이 기업에 투자를 이미 한 한국 기업들 혹은 한국 투자자들을 봅니다. 한국에서도 잘 알아주는 이 유수의 투자 기업이 투자를 했다라고 한다면 그만큼 신뢰를 구축할 수가 있고 또 신뢰를 불러일으킬 수가 있는 거죠. 그런 팁을 하나 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 좋은 팁이네요. 감사합니다. 네, 원대로님. 싱가포르에서도 정말 탑티어 투자자분들이 많이 있는 걸로 알고 있는데요. 싱가포르에서 자금을 유치하고자 하는 스타트업들의 어떤 조언을 해주시겠습니까? 네, 싱가포르에서 다음 주에 중요한 행사가 있지 않습니까? 2년 전까지만 해도 홍콩에서 그런 많은 활동이 있었는데 이제 중국 때문에 이제는 싱가포르가 새로운 허브로 등장하게 되었습니다. 싱가포르의 경우에는 이 영어로 진행이 되고 또 모든 게 글로벌 차원에서 진행이 되기 때문이죠. 그래서 많은 투자자들이라거나 혹은 많은 투자 기관들이 이 싱가포르에 5년에서 10년 전 대비해서 방문을 하십니다. 그래서 싱가포르에는 상당히 많은 투자자분들이 계신데요. 한국 스타트업들은 그래서 싱가포르로 가서 자금을 유치하려고 합니다. 한국 스타트업들을 위한 데모데이도 많이 있는데요.
그런데 확실하지 않은 부분이 있습니다. 왜 굳이 싱가포르 투자자여야 하는가? 그냥 해외 투자자가 투자를 했다라는 걸 알려주기 위한 건가? 아니면 싱가포르 투자자 덕분에 싱가포르로 진출할 수 있게 될 것이라는 정말 신념 때문인가? 그런 목적에 대해서도 먼저 투명해야 혹은 분명해야 합니다. 그래야 적절한 투자자를 찾을 수 있기 때문입니다. 대부분의 싱가포르라거나 혹은 동남아시아의 벤처 캐피털들은 이 지역에 있는 스타트업에만 투자를 하곤 합니다. 그 지역 이외에 투자를 하는 VC는 매우 적습니다. 그래서 만약에 한국에 있는 스타트업이라고 한다면 싱가포르의 현지 법인을 세우거나 혹은 동남아시아의 현지 법인을 세워서 이에 투자할 수 있는 현지 투자자를 찾는 것도 방법입니다. 한국 스타트업들이 물론 GIC라거나 혹은 테마섹 등등을 통해서 투자를 받긴 했지만 대부분 후기 단계의 스타트업이었습니다. 성숙이 됐거나 혹은 싱가포르에 진출을 하고자 하는 계획이 있었기 때문이죠. 테마섹 자회사 같은 경우에는 한국 스타트업에 특히 이 초기 단계의 스타트업에 투자하는 경우는 극히 드물었습니다. 그 경우에도 싱가포르 정부가 지원을 하는 경우에는 투자를 하는 경우가 많이 있었기 때문에 이 싱가포르 상황을 조금 알고 계신 게 중요한 것 같습니다. 네, 여기서 배울 수 있는 거는 확실한 이 투자자들을 핏을 찾는 것도 중요하다라는 것 같습니다. 네, 여기 한 말씀 더 해보겠습니다. 법적인 규제를 잘 이해하는 것도 중요합니다. 이 투자자들의 법적인 규제도 잘 알고 있는 게 중요해요. 미국 투자자들은 미국 법인 투자를 하고자 하고 또 싱가포르 투자자들은 싱가포르 법인에 투자를 하고자 하는데 그렇기 때문에 이런 점들을 잘 이해를 하고 괜히 잘못된 국가에다가 잘못된 법인을 세우지는 않았으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다. 예를 들어서 한국의 스타트업을 미국에 법인을 세운다고 한다면 또 세금이 발생하잖아요. 그렇기 때문에 그 컨버전의 타이밍도 잘 생각을 해보아야 하고요. 복합적으로 다 고민을 해보아야 할 것 같습니다. 네, 타이밍이 중요한 포인트입니다. 스타트업에 있어서 두 가지 가장 중요한 부분 중에 하나는 타이밍인데요. 어떤 것에 집중을 해야 하는지도 중요합니다. 타이밍과 포커스가 정말 중요합니다. 미국에서는 미국에 그냥 바로 시작하겠다 이런 것보다는 조금 더 상황을 관조를 하고 파악을 하고 들어간 다음에 포커스를 해야 합니다. 또 한국의 경우에는 이 한 번에 다 멀티태스킹을 하는 경우가 있는데 시너지 효과가 없는 경우가 있습니다. 그렇기 때문에 포커스를 정말 작은 위치에 두고 무조건 확장을 하기 전에 이 하나의 목적을 달성하는 것에 집중하는 것도 좋다고 생각을 합니다. 네, 좋은 포인트입니다. 이 서양의 스타트업들과 또 동양의 스타트업들이 좀 다른 것 같은데요. 서양 같은 경우에는 지금 당장의 시장이 조금 제한되어 있다라고 하더라도 그래도 하나의 프로덕트, 하나의 서비스, 하나의 기회에 정말 집중을 하곤 하는 것 같습니다. 반면에 동양 쪽에서는 조금 다른 것 같아요. 한국의 많은 기업가 분들 같은 경우에도 다양한 것들을 한꺼번에 하려고 하는 것 같습니다. 그리고 각기 다른 기술이 필요한데도 이런 다양한 것들을 같이 하는 것 같아요. 그런 말씀을 해주시는 것 같습니다. 그러면 여기 청청분들께 질문을 드리고자 하는데요. 혹시 해외 VC 투자를 유치하고 싶으신 분 손들어 주시겠어요? 좀 계시네요. 네, 이런 얘기를 잘 하고 있는 것 같습니다. 저희가. 그러면 다른 질문을 드려보겠습니다. 일반적으로 해외 투자자와 미팅을 잡기 위해서 실리콘밸리 투자자와 미팅을 잡기 위해서는 먼저 이 소개를
즉 that can vouch for you. 여러분들을 검증해 줄 수 있는 누군가의 소개가 먼저 선행되어야 한다. 이런 이야기를 많이 하는데요. 여러분들이 좋은 사람이다라는 이야기를 해줄 수 있는 사람이 필요하다라는 겁니다. 그런데 한국 기업의 입장에서는 어려운 일이죠. 그러니까 당연히 이 자연스러운 장벽이 생길 수밖에 없을 텐데 예를 들어서 내가 정말 좋은 기업을 가지고 있다라고 한다면 VC와 어떻게 미더블 할 수 I think that's 있는지 an 궁금합니다. interesting challenge and dilemma for startups. I would say 이것이 많은 network with 스타트업들이 other 경험하는 entrepreneurs 것인 것 because there's the 같아요. same 제가 많은 kind of 기업가들과 transfer of knowledge 만나서 as you are. 이야기를 Might be an 해봤는데요. interesting connection 이제 both ways. 지식을 전달하는 하면서 생기는 그런 커넥션이 또 좋은 관계가 될 수도 있고 또 이렇게 모임이 있을 수도 있겠죠. 예를 들어서 미국에 있는 스타트업 커뮤니티를 통해서 뭐 기업가들이 소개될 수도 있고요. 그런데 이제 투자자를 내가 그쪽에서 이제 투자자를 잘 알지 못하더라도 한국의 투자자들을 내가 다 잘 알 수도 있고 지역에 따라서 아는 사람들이 다를 수 있으니까요. 그리고 뭔가 여러분들이 하는 사업 아이템이 굉장히 흥미로운 것이라면 사실은 소개 없이도 투자자들의 눈길을 사로잡게 되어 있습니다. 그래서 굉장히 긴 이메일이나 복잡한 설명서보다도 간단하게 우리가 무슨 일을 하고 있고 이것이 왜 투자를 받을 만하다라는 것을 간결하게 설명해 주시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 이제 EQT는 또 근데 네트워크가 강한 곳 중에 하나이니까요. 그런데 이제 이렇게 네트워크를 활용하기 어려운 경우들도 있죠. 네, 하지만 이제 저의 네트워크를 활용해서 이제 제가 다른 분들에게 소개를 해드리기도 하고요. 그런 식으로 연결이 되기도 하고 또 다른 부분은 저희도 이제 AI를 활용을 하고 있고 점점 더 많은 회사들이 머신러닝이라든지 뭐 모델을 통해서 뭐 추천이라든지 그런 것들에 대해도 적극 활용하고 있기 때문에 좀 저희의 레이더에 흥미 있는 스타트업들이 들어오기가 점점 쉬워지는 것 같아요. 그래서 이제 이 기업가들이 하고 있는 뭔가 재밌는 일이 있으면은 더 얘기해달라고 저희가 이제 당연히 듣고 싶어합니다. 우선은 링크드인에 한번 올려보세요. 인터넷이 결국은 이제 나의 물건을 보여줄 수 있는 가장 쉬운 길이니까요. 5년 전까지만 해도 SEL이라고 했는데 이제 뭐 약간 달라진 것 같기는 해요. 그때에 비해서 이제 반기현님도 뭐 프랑스라든지 유럽의 투자자들과 연락하고 싶어하는 스타트업이 있다면은 조언이 있으신가요? 만일 콜드메일을 보내신다고 하면은 사실 콜드메일을 통해서는 미팅을 잡기가 굉장히 어려우실 거라고 생각합니다. 특히 프랑스의 경우에는요. 그래서 콜드메일 같은 것보다는 물론 가장 쉬운 경우는 누군가를 통해서 소개를 받는 것이 가장 좋은 시나리오이기는 합니다. 물론 물론 쉬운 일이 아니고 한국 스타트업들에게 어려운 일이지만요. 하지만 뭔가의 비밀 방법 같은 것은 없으니까 데모데이 등 같은 것을 통해서 열심히 피칭을 하러 다니시는 것이 또 좋은 기회가 될 수 있고 숨은 비결 같은 것은 없는 것 같아요. 그래서 우리 회사를 소개할 수 있는 자리에서 적극적으로 하시고 또 이제 사람들과 커넥트할 수 있는 것을 적극적으로 하시고 그리고 스타트업 관련 행사 같은 것을 전 세계적으로 있지 않습니까? 트라이 에브리싱 같은 비슷한 행사들이 글로벌하게 있기 때문에 또 그런 곳에 적극적으로 참여 신청을 하신다거나 하면 우리 상품을 소개할 수 있는 좋은 기회의 자리가 될 수 있습니다. 그래서 쉬운 지름길은 없다는 말씀이시네요. 네, 그렇습니다. 네, 맞는 말씀이시죠. 하지만 특정 이벤트에 가서 또 누군가를 만날 수 있고 또 누군가를 만났을 때 그것이 좋은 기회로 이어질 수도 있으니까요. 그러니까 크리에이티비티도 필요하고 나의 기회들을 최대한으로 활용해라라는 말씀이신 거네요.
네, 그럼 이번에는 조금 다른 질문을 is 원대로님께 important 드려보려고 하는데요. questions to the older startups actually. So who 그런데 are 사실 looking for 이- these overseas investors? 이 질문 자체도 굉장히 좋은 질문입니다. 해외에서 내가 투자자를 어떻게 찾는가 하는 것에 대해서 저희가 지금 얘기를 하고 있는데요. 제가 해외에서 오래 경험한 바에 비추어 보면 한국인들이 조금 소개를 요청하는 것을 조금 더 편하게 하시는 것 같습니다. 특히 새로운 업계에서 사람들을 만나는 것이 쉽지 않죠. 그래서 이제 뭐 소개를 요청하거나 뭐 하는 그런 경우들이 있는데요. 그런데 결국은 기브 앤 테이크인 것 같아요. 그래서 소개를 받기 위해서는 나도 뭔가 오퍼할 수 있는 것이 있어야 한다는 것입니다. 그리고 그것을 위해서는 기본적으로는 나의 서클 안에서 나에게 도움을 주고 나를 누군가에게 소개해 줄 수 있는 맞는 사람을 찾아야 하는 것이죠. 그렇게 해서 VC에 연결이 될 수 있고요. 그래서 그렇지만 그렇게 하기 위해서는 내가 가진 것을 먼저 오퍼를 할 수도 있어야 합니다. 그 부분을 좀 얘기를 하고 싶었고요. 네, 좋은 포인트인 것 같아요. 저도 이제 그런 경우를 많이 보는데요. 조금 다르게 표현을 해보자면 제가 기업가로서 뭔가 아이디어가 있다, 프로덕트가 있다, 좋은 가치가 있다라고 하면 그를 통해서 누군가를 확신을 시킬 수 있어야 하지 않습니까? 누군가에게 나의 프로덕트에 대해서 얘기를 하고 그 사람이 관심을 가져야 자신의 네트워크에 가서 나의 상품에 대해서 이야기를 해줄 것 아닙니까? 그래서 VC의 관점에서도 말하자면 1차 관문을 통과해야 한다는 것이죠. 나의 그 상품을 어딘가에 내가 이제 소개해 줄 만하다라고 나의 관심을 끌어야 된다는 것이고 이게 인터내셔널하게도 맞는 이야기라고 생각합니다. 그래서 누군가에게 소개를 받고 싶으면은 이제 본인도 이렇게 직접 그렇게 소개 커뮤니티에서 적극적으로 활동하시는 게 좋으실 것 같고 또 내가 누군가를 소개받고 싶다고 하면 내가 다른 소개해 줄 수 있는 좋은 인적 자원이 있을 수도 있지 않습니까? 그렇게 하면서 또 이제 호의를 요청하고 하는 것이 좋을 것 같습니다. 요청만 하고 이제 자원을 이제 빼낸다는 개념보다는 나도 무언가를 오퍼할 수 있는 그런 선순환이 만들어지는 것이 좋을 것 같습니다. 네, 청중분들에게 도움이 좀 되셨으면 좋겠습니다. 이제 마지막 질문이 될 것 같은데요. 저희가 이제 그 초반 관심을 받았고 약간의 자금 조달을 조금 받은 정도의 단계라고 생각을 해볼게요. 그리고 이 초기 단계를 넘어서 이제 정말 국제적으로 글로벌한 나의 팀을 강화해야 하는 타이밍이라고 생각을 해봅시다. 그리고 이런 경우에 한국 스타트업 또는 어떤 스타트업도 다른 시장에서 해외 시장에서 뭐 엔지니어링들이 되든 실리콘밸리 엔지니어링들이 되든 뭐 파리에 있는 사람들이 되든 아니면 글로벌 유통망의 인적 자원들이 되든 이 사람들을 어떻게 모으고 또 관리할 수 있는지에 대해서 뭐 좋은 케이스 아니면 우리가 그와 관련해서 기억해야 할 점이 있을까요? 저의 경험에 비추어 봐서는 저는 단계별로 진행을 하시는 게 좋을 것 같습니다. 한 걸음씩 하면서 우선은 이제 내 문화적인 갭을 채워줄 수 있는 사람을 찾으시면 좋을 것 같아요. 예를 들어서 한국과 프랑스라고 하면 그 사이의 문화적 갭을 양쪽을 이해하고 채워줄 수 있는 사람이시면 좋을 것 같고 예를 들어서 한국에 살고 있는 프랑스인이라든지 프랑스에 살고 있는 한국인들 같은 그런 인적 자원들이 있을 수가 있고요. 또 오늘날은 많은 프랑스인들이 특히 젊은 층에서 한국어도 많이 공부를 하고 있습니다. 그리고 심지어는 이제 한국에 관심을 가지고 한국에 공부를 하러 오는 경우도 많은데요. 그런 인적 자원들을 찾아보시면은 여러분들에게 자산이 될 수 있을 것 같습니다. 커뮤니케이션에도 도움을 받을 수가 있고요. 그리고 다른 시장을 이해하는 데도 도움을 받으실 수가 있겠죠. 그래서 글로벌 팀을 꾸린다는 것은 물론 굉장히 어려운 일입니다. 모든 걸 하루 만에 할 수 있는 일도 아니고요. 오래 걸리는 일이지만 그런 식으로 접근을 이제 비슷한 배경을 가지고 도와줄 수 있는 사람을 찾아보시면 좋을 것 같아요.
important to think about that you want your organization to scale. 제 생각에는 이제 조직을 어떻게 스케일업 하고 싶은지를 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 여러분의 이제 팀에 But 뭔가 that can be future coaches. 행동을 하고 사업을 이끌어 운영하지만 동시에 미래에는 코칭의 역할을 할 수 있는 사람들을 모으시면 될 것 같아요. 그래서 사람들을 모아서 회사를 키우기 시작했을 때 우리 회사의 리더십 팀이 충분히 튼튼해서 우리 회사의 사업 확장을 도와줄 수 있는 인재들이면 좋을 것 같고요. 두 번째로는 여러분의 전략을 조직 전반에 걸쳐서 굉장히 클리어하게 커뮤니케이션을 하고 우선순위를 모두가 동일하게 이해하도록 하셔야 합니다. 네, 좋은 관점입니다. 특히 성장하기 시작하면서 결국 팀원들이 가장 큰 자산이 되는 것 같아요. 그리고 그런 자산을 모으기 위해서는 다만 일만 잘하는 사람들이 아니라 그 성장을 끌고 가고 리더십의 역량을 가지고 있는 그런 사람들을 구하는 게 당연히 도움이 되는 것 같습니다. 특히 회사의 스케일업에 있어서 굉장히 중요한 것의 하나가 그런 팀의 역량인 것 같아요. What advice might you have for international? 대로님도 또 조언이 있으신가요? 그래서 다국적 팀을 만들 때의 경우에 어떻게 하면 좋을까에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 우선 한번 한국에서 실험을 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 최근에 뭐 기술적으로나 뭐 인적 자원 환경에서나 많은 변화가 있지 않았습니까? 그리고 한국에도 이미 외국인 학생들이나 외국인 전문가들이 굉장히 이전보다 많이 모여 있고요. 그렇기 때문에 해외 자원들을 활용하는 게 이전보다 쉬워졌습니다. 저희 한국 클라이언트 중에 한 분이 해외 개발자들과 한국의 회사들을 연결해주는 플랫폼을 운영을 하고 계십니다. 그리고 그 플랫폼의 수요가 굉장히 늘고 있고 실제로 한국 회사들도 그렇게 해외에서 개발자들을 들여오고자 하는 수요가 늘고 있기 때문에 그런 멀티내셔널 팀을 꾸리기가 이전보다 쉬운 것 같아서 한국에서 한번 트라이를 해보시면 더 좋지 않을까 싶습니다. 뭐 해외 출신의 개발자라든지 마케터라든지 물론 처음에는 원격 근무로 시작을 할 수 있겠죠. 그러면 이제 문화적인 차이나 커뮤니케이션에 물론 차이가 있겠지만 그런 부분에 대해서도 조금씩 다루어 나갈 수 있을 것 같고요. 근데 저도 조금 추가하고 싶은 말이 있는데요. 이제 VC에서도 변화가 일어나고 있습니다. 단순히 이제 뭐 소프트웨어와 기술의 빠른 발전에서부터 벗어나서 뭔가 이제 물리적으로 변경하면서 확장을 해야 하는 부분들에 대해서도 조금 포커스를 하고 있는데요. 특히 이제 기후 기술 같은 경우에는 좋은 소프트웨어를 가지고 있으면 이제 기후 기술을 발전하기가 좋습니다. 그래서 이런 경우를 생각해 보면 스케일업을 위해서는 결국은 좋은 인력이 필요하다는 것이죠. 즉 스타트업을 위한 이제 아까 말씀하신 개발자들이라든지 그런 좋은 인적 자원이 필요하고요. 또 두 번에는 좋은 통번역사가 필요합니다. 그래서 그 전략을 잘 현지에서 전달할 수 있도록 그리고 특히 이제 개발자들과 이제 함께 일하면서 그런 맥락을 문화적인 맥락까지 잘 전달해 줄 수 있는 인력이 있으시면 좋을 것 같아요. 그리고 또 그 교육의 이제 교육적인 부분에서도 함께 도움이 될 수 있고요. 네, 감사합니다. 굉장히 흥미로운 지점인데요. 미국이나 유럽 같은 경우는 조금 언어를 조금 더 동일적으로 사용하는 것 같은데 이제 조금 더 다양한 인종들이 있는데 한국 같은 경우가 조금 더 동일한 언어를 많이 사용하는데 점점 다양성이 늘고 있죠. 전 세계적으로 이제 다양성이 핵심이 되고 있기 때문에 또 한국에서도 이제 이런 점을 생각해 볼 수가 있을 것 같습니다. 이제 저희가 5분밖에 안 남아 있어서요. 네, 뭔가 아까 전에 말씀하라고 하시던 게 있었죠. 특히 이제 뭐 프랑스 이제 기아님은 프랑스에 계시고 저는 이제 북유럽 쪽에 있는데 뭐 홍콩을 또 방문을 했었고 제가 이제 서울도 방문하고 도쿄, 싱가포르 이런 곳들을 방문을 해보면서 많은 아시아 국가에서도 점점 이제 유럽처럼 다양성을 지녀가는 것 같아요. 미국은 조금 하나의 큰
동질적인 마켓처럼 보이지만 아시아에서는 오히려 조금 더 미국과 비교를 하면 다양성이 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 그런 부분을 전략적으로 생각해 볼 수가 있겠네요. 저희가 이제 몇 분 안 남아 있는데요. 마지막 질문 하나 정도 이제 하고 혹시 청중분들 중에서도 질문 있으시면 조금 받아볼 수 있으면 좋을 것 같아요. 마지막 질문 드리자면 여러 가지 다양한 배경에서 경험을 가지고 계시는데요. 회사들을 도와주는 이제 지원 역할을 하시기도 하고 회사를 창업해 보시기도 하고 옵션을 드리겠습니다. 1번은 한국 스타트업들이 글로벌하게 확장하고 싶다고 하면 줄 수 있는 조언 아니면 흔히 보게 되는 실수, 많은 스타트업들이 하는 흔한 실수 등에 대해서 둘 중에 아무거나 질문에 대해 답을 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 제가 시작을 해볼게요. 네, 제가 메인 조언을 드릴 수 있다면 인내심을 가져라입니다. 이제 해외 시장에 나갈 때 좀 인내심을 가지고 접근하시는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 글로벌적으로 확장하는 것은 시간이라든지 인력이 굉장히 많이 드는 일이고 그 첫 번째 결과를 받아보기까지도 시간이 필요한 일이기 때문입니다. 그래서 즉각적으로 결과가 보이지 않는다고 하더라도 너무 낙담하거나 포기하지 마시고 너무 빠르게 포기하지 마시고 처음에 성과가 보이지 않다고 하더라도 회복 탄력성을 가지고 장기적으로 생각을 하시면 도움이 될 거라고 생각을 하고요. 그리고 목적을 굉장히 명확하게 가지고 계시면 그리고 장기적인 로드맵을 가지고 계시면 장기적으로 확장하는 데 더 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 저도 한마디 더 할 수 있을까요? 네, 죄송합니다. 글로벌 확장과 관련해서 많은 한국 회사들이 리서치가 조금 부족한 경향이 있습니다. 그리고 전략 평가가 조금 부족한 경향이 있어요. 글로벌 확장을 한다고 할 때 이제 특히 정부 프로그램의 지원을 통해서 뭐 확장하려고 하는 경우들도 많은데요. 저는 항상 리서치를 철저하게 하고 한국에서 먼저 시뮬레이션을 해보라고 추천을 드리는 편입니다. 한국에서 얻을 수 있는 양질의 정보들이 많이 있습니다. 그래서 예산이라든지 기술을 떠나서 이제 한국에서 시도해 볼 수 있는 것들이 있기 때문에 이제 그렇게 먼저 해볼 수 있고 그리고 해외에 꼭 진출하겠다 하는 그런 강한 의지가 있지 않으면은 어려운 일이기 때문에 큰 열정과 반드시 내가 이걸 하겠다라는 그런 것을 가져야 또 살아남을 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 좋은 네, 조금 강하게 말씀하셨는데 저는 좀 밸런스를 맞춰서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 디폴트를 글로벌로 확장하는 것으로 생각을 해보세요. 그리고 우리가 글로벌하게 확장할 수 있고 그것을 위해 그 길까지 가는 마일스톤이 어떻게 될지에 대해서 생각을 해보세요. 저는 이제 VC 투자자이니까 하나의 스타트업이 이만큼의 이제 투자금을 회수해야 한다라는 관점에서 생각을 한다면 이제 그것을 할 수 있다는 포텐셜을 스타트업 입장에서는 보여줘야 하는 것입니다. 네, 한 40개 정도의 스타트업에 투자를 한다고 생각해 보시면 스타트업의 실패율이라거나 혹은 초기 단계에 투자를 했을 때 위험이 많이 있기 때문에 스타트업이 충분히 성공을 하지 못할 수 있습니다. 즉 하나의 스타트업이라고 하더라도 그만큼 포트폴리오에서 좋은 비중을 차지할 수 있어야 한다는 거죠. 그런 잠재력을 가진 스타트업이 중요하다고 생각을 하고요. 그리고 실질적인 이 기술을 통해서 실질적인 문제를 해결하는 게 중요하다고 생각을 합니다. 이들이 정말 해결하고자 하는 문제를 정의했는가, 그리고 이를 적합하게 해결하고자 하는가, 이를 찾는 게 중요하다고 생각합니다. 저희가 시간이 많이 없기는 한데요. 제가 사회자이기 때문에 제 권한을 활용을 해서 혹시 청중분들께 질문이 있으신지 여쭤보고자 합니다. 질문 있으신가요?
Yes, thank you. First, thankful to you guys. 네, 먼저 감사드립니다. Presentation and advice. 멋진 발표와 또 조언 감사드립니다. I just want a question to you. 질문을 하나 I'm 드리고자 하는데요. preparing my own business. 저는 개인적인 you 사업을 준비 중입니다. I wanna have very international background about 말씀하신 my, 것처럼 company. 저희 회사에 좀 Also, 국제적인 I'm 백그라운드를 impressed 갖고 you said 싶은데요. When I hire a company and I have to 직원을 고용을 할 때 think about cultural diversity. 문화적인 다양성을 생각을 해야 Can I, 된다라고 말씀을 하셨는데 get some tips when I hire a 혹시 international background? 이런 팁이 좀 hiring? 있을까요? 국제적인 배경을 가진 사람들을 채용을 할 때 팁이 I 있을까요? think be aware of all the jokes 여러 about all 가지 the different cultures. 이 So, 다양한 there's going to be stereotypical. Like 배경권에 in the 대한 Scandinavian countries, you 농담을 don't say yes or no, you 잘 say 이해하는 게 maybe. 중요합니다. 예를 들어서 Like knowing that 문화권별로 about somebody and that they're seeking 이야기를 to 하는 것 build 자체의 consensus 뉘앙스가 before they 다를 수 speak up. 있죠. Like know all the kind of the very stereotypical. 그래서 이 각 know what's true about the 문화권별로 French. 예를 들어서 뭐 스테레오타입한 것이라고 하더라도 이 사람 이 문화권에 대한 전반적인 이 관념을 제대로 갖는 게 중요하다고 생각을 합니다. 예를 들어서 프랑스 사람이라거나 혹은 미국 사람의 경우에 대부분 이 사람들이 가지는 그런 관념들을 제일 잘 이해를 하고 또 그래야 그 사람을 이 이야기하는 내용을 잘 파악할 수 있을 거라 생각을 합니다. 그리고 나중에 미팅을 할 때 그 점을 이야기하는 게 중요해요. 저는 북유럽 사람이기 때문에 그 점을 미팅을 할 때 이야기를 합니다. 저는 북유럽 사람이기 때문에 직설적일 수밖에 없다 이런 이야기를 하는 거죠. 그래서 자기 자신의 정체성을 확실하게 이야기를 하는 것만으로도 오히려 이제 미팅에서 이렇게 얘기를 할 수 있다, 이런 태도를 할 수 있다라는 걸 보여주는 것이기 때문에 오해가 사라질 수 있습니다. Sorry. Unfortunately, 네, we're 저희가 being advised to 시간이 없기 conclude 때문에 here. 여기서 맞춰야 할 것 That's 같습니다. what it says in Korean over there. You speak Korean. Okay. So 네, I'd 저기 like to 한국어로 thank 그렇게 our 말씀을 해주신 것 같네요. distinguished 이제 panelists, 오늘 함께 해주신 패널 Daryl 분들께 on the 진심으로 stream, 감사 and 말씀드립니다. thank you for 온라인으로 joining 조인해주신 today. 분과 또 Could we 함께 conclude the 해주신 round of applause? 분들께 감사 말씀드리며 박수를 치면서 마무리하도록 하겠습니다. 한국